جب استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم آیا ٹوری پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں یا لیبر کو دے رہے ہیں یا لب ڈیم کو دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کینڈیڈیٹ کون ہے. یہی نظریہ، یہی سوچ ہماری پاکستانی عوام کی بھی ہونی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اپنی اس سوچ کو بدل دیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں تو اس سے نہ صرف جمہوریت کو تقویت ملے گی بلکہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی باغ دوڑ قابل اور مخلص سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اس موقع پر ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے اور جس کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. شکریہ. حق سچ کی بات کہی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لیکن اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ اپنا فرض ضرور ادا کریں جہاں کہیں آپ پہ لاحق ہو، جہاں کہیں آپ کی ضرورت ہو. آج کی اس خوبصورت بزم میں تشریف لانے والے چند زعماء کے لیے میں شکریہ کے الفاظ جناب کونسلر نعیم الحسن چوہان صاحب، جناب کونسلر فراز احمد بھٹی صاحب، جناب کونسلر عابد چوہان صاحب، جناب احمد نظامی صاحب ڈی ایم ٹیلی ویژن سے، اور لال قلعہ انٹرنیشنل سے جناب چودھری نصرت اقبال صاحب. آپ سب کو سلام استقبال، سلام تشکر پیش کرتا ہوں. جھکے گا ظلم کا پرچم یقین آج بھی ہے، جھکے گا ظلم کا پرچم یقین آج بھی ہے، میرے خیال کی دنیا حسین آج بھی ہے. بہت ہوائیں چلیں میرا رخ بدلنے کو، مگر نگاہ میں وہ سرزمین آج بھی ہے. آپ سب آگاہ کہ یہ محفل پاکستان کی سب سے مؤثر ترین، سب سے خوبصورت، سب سے بڑی تنظیم مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے یہ سجی ہے. اور سجتا تو یہی ہے کہ اب وہ لوگ آگے آئیں خطاب کرنے کے لیے جو اس میدان کے ماہر ہیں. مسلم لیگ نواز برطانیہ کے مرکزی جنرل سیکریٹری جناب راجہ جاوید اقبال صاحب گرچہ تعارف کے محتاج نہیں، سیاست میں مسلم لیگ نواز میں بہت اعلیٰ مقام جانا پہچانا بلکہ مانا ہوا ایک کردار ہے. برمنگھم شہر سے تشریف لائے، ہم چشم برا خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنے محترم قائد سے التماس کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. جناب راجہ جاوید اقبال صاحب بھرپور تالیوں کی گونج میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب لارڈ نذیر احمد صاحب، جناب زبیر گل صاحب صدر مسلم لیگ نواز یو کے اور اوورسیز کے ٹاسک فورس کے چیئرمین اور دوسرے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے معزز مہمان، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ سب کو بھی جنہوں نے اتنے دور دراز سے سفر کیا، یہاں تشریف لائے اور اس عید ملن پارٹی کو ایک خوبصورت تقریب بنایا، اور اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ میرے بعد مقررین کافی ہیں اور پہلے بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوکل جو تنظیم کے ممبران ہیں ان کو ٹائم دیا جائے، اپنے صدر کو سنا جائے، لارڈ نذیر احمد کو سنا جائے، اس لیے میں اپنا ٹائم ان کو دیتا ہوں. شکریہ. کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغے سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. قانونی امور کے حوالے سے اس سے پہلے ہماری سماعتوں نے مقامی رہنما کو سنا اور اب مرکزی صدر
लीगल विंग मुस्लिम लीग पर पहचाना जुबान ज़द आम नाम है जनाब अमजद मलिक साहब का। आपकी नज़र अमजद साहब, एक अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर, जहां में होते हैं ऐसे भी कुछ हुनर वाले। जनाब अमजद साहब, जहां में होते हैं ऐसे भी कुछ हुनर वाले, जो एक निगाह में अमजद गुलाम करते हैं। मैदान सियासत हो या मैदान खिताबत, मैदान निज़ामत हो या मैदान रफाकत, एक कामयाब वकील मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपके मोतमद और करीबी साथी, कानूनी अमूर से लेकर हर तरह के मीडियम में, हर तरह के मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, पेपर है, टेलीविजन है, एक झूमता लहराता नाम तशरीफ लाए जनाब अमजद मलिक साहब। सुना है वो बोले तो फूल झड़ते हैं। अमजद मलिक साहब से दरखास्त है कि गुलों में रंग भरने के लिए खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, ज़ुबैर गुल साहब और सेंट्रल लीडरशिप, बहुत से दूसरे लोग यहाँ बैठे हैं जो दूर दराज से यहाँ आए हैं, निज़ामी साहब, ख्वाजा कलीम साहब, काउंसलर हजरात, नईम साहब, फराज भट्टी साहब, राना शमीम साहब, अतीकुर रहमान साहब और मेरे इंतहाई करीबी दोस्त बैरिस्टर आबद साहब जो लॉर्ड नज़ीर साहब के साथ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। वक़्त की कमी का मुझे अंदाज़ा है, इसलिए मैंने 2 या 3 इश्यूज़ के ऊपर आज आपसे बात करनी है। आज ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। मैं इकबाल का शेर पढ़ूंगा जो ईद के बारे में और हमारे कंट्रीब्यूशन के बारे में जो मुतकाजी है, ताकि हम खुद ये फैसला करें कि ईद हमसे क्या चाहती है। इकबाल कहते हैं कि मज़ा बहारे कोहन चखा ही जाती है, मज़ा बहारे कोहन चखा ही जाती है, हम अहल हो ना हो ईद आ ही जाती है। लॉर्ड साहब को अपने दरमियान देख के सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ पे बाद में करवाऊंगा। मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों में लॉर्ड नज़ीर अहमद का इस्तकबाल करें। बरतानिया में अगर आपने सियासत सीखनी है तो लॉर्ड नज़ीर अहमद से सीखनी चाहिए। 42 दिन की हिरासत का बिल हो, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कैद तन्हाई का को मामला हो, किसी भी तरह का मुस्लिम उम्मा को कोई मसला हो, यहां की सियासत में पाकिस्तानी कम्युनिटी की आवाज का मसला हो, कोई भी ऐसा मसला हो जिससे पाकिस्तान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तल्लुक हो, मैंने लॉर्ड नज़ीर अहमद को कभी भी पीछे हटते नहीं देखा। मुझे इस बात का फख्र है कि बहुत सारे मामलात में लॉर्ड नज़ीर अहमद ने शफकत की, मुझे साथ लेके गए। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स के मसले के ऊपर हम अमेरिकन एम्बेसी गए, बैरिस्टर आबद साहब भी हमारे साथ थे। हमने एहतजाज किया कि हम अमेरिकन फौजों को पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे। मैं इसके ऊपर इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब का जनरल मुशर्रफ के बारे में इकदाम आप सब लोगों के लिए एक मशले राह है। उन्होंने एक भरपूर स्ट्रांग स्टैंड लिया कि जनरल मुशर्रफ जहां भी जाएंगे वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं उसके ऊपर भी उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। आप शायद वाकिफ ना हो, लेकिन 42 दिन के हिरासत का बिल जिससे गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया 28 दिन से 42 दिन तक किसी भी शख्स को दहशतगर्दी के जिम्मे में रख सकती थी, उसके ऊपर मैंने किसी भी तरह की भरपूर आवाज लॉर्ड नज़ीर अहमद के अलावा पार्लियामेंट में नहीं सुनी। हमारे तमाम मुसलमान एमपीज ने इस बिल के हक में वोट दिया और लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब एक लोनली वॉइस थे जिन्होंने इसके ऊपर कम्युनिटी का